श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुची। आज एक उच्च कोटीर आलोचना जहाँकि ओडिया भाषा साहित्यर प्राचीनतम रूप को प्रदर्शन करने सहित दूत काव्य बा संदेश वाहक काव्य संपर्क रे आमको एक विधिबद्ध ज्ञान प्रदान करिवो। आज आम शुणिबा प्रणय प्रसंगर संदेश वाहक। यही शीर्षक आलोचनार आलोचक होउचंती लेखक होउचंती समकालीन हिंदी साहित्यर जड़े प्रतिनिधि आलोचक विशिष्ट अनुवादक समालोचक सुसाहित्यिक डॉक्टर अजय कुमार पट्टनायक। आधुनिक हिंदी साहित्य को से एक स्वतंत्र परिचिति प्रदान करिसेंती। श्रोता बंधु आज आम शुणुचे प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार पट्टनायक द्वारा लिखित एक गवेषणात्मक उच्च कोटीर आलोचना प्रणय प्रसंगर संदेश वाहक। प्रणय प्रसंग मानकरे कहीं केउ कालरू संदेश वाहक माने मध्यस्थीर भूमिका निर्वाह करि आसुचंती। यह एमिति एक संवेदनशील प्रसंग जे निजे प्रेमिक प्रेमिका माने निज मुहरे अंतरर गुमरटी को खोली दे पारंती नाही। एके तो प्रेमर आतिशय्य को प्रकट करिया को शब्द पाइटे नाही, द्वितीय रे झुंटिबार भय भी रहिछि, तृतीय रे निजे कहिले कथाटा काले फुरुसी जाई प्रभाव हरेब से आशंका को मध्य एड़े दे हेबनी। ये तो आउ टाइम पास वाला प्रेम हेनी, जीवन मरणर कथा। थरे बेंगा ही गले जीवन बर्बाद हुई जीव। राजा नंदन को कौन सैन्य सामंत दासदासी अभाव थिले? प्रेम संदेश वाहक भावरे से हंस को कहीं बाछिले? एथिपाई तांको केते जे समय ह्रद कूଳରେ बितेइबाकु पड़िथिबो। ये अत्यंत कष्टकर व्यापार। ए क्षेत्र रे जेकोसी पोस्टमैन चलिबनी। संदेश वाहक भावरे गोटे समर्पित व्यक्तित्व को बाछिबाकु हुए, तेबे जाई प्रणय फलवती हेबो। प्रणय संदेश वाहक मानक मध्यरे कालजयी होई परिछि महाकवि कालिदास मेघदूत। अंतरराष्ट्रीय साहित्य रे आदृत मेघदूतर 9 गोटी अनुवाद केवल ओडिया रे उपलब्ध। कौनसी अपराध रे निज मालिक द्वारा रामगिरी पर्वत रे वर्षक पई निर्वासन दंड भोगुथिबा प्रणय पीड़ित यक्ष निज प्राणप्रिया प्रेयसी पाखक संदेश प्रेरण पई पर्वत शिखर को जाई से दिगरे जाउथिबा मेघमाला को देखी निज विरह विदग्ध हृदय खोलीदेला। सेथिपई प्रेयसीर ठिकाना मध्य जणैदेला जे भूल रे ता प्रेम संदेश जिमती आउ कहा पाखरे पहुंची न जाए। कालिदास मेघदूतर प्रणय प्रसंग कवि पंडित मान को एते प्रभावित कला जे संस्कृत रे दूत काव्य एक परंपरा सृष्टि गला। हंसदूत, पांथदूत, पवनदूत, इंद्रदूत, उद्धवदूत इत्यादि अनेक दूत काव्य मध्यरु केतोटीर ओडिया अनुवाद भी होईछि। दूत काव्य गुड़ी को मुख्यतः विप्रलंब श्रृंगार प्रधान भावरे ग्रहण करा जाइथाय। स्वानुभूति सह काव्यानुभूतिर समन्वय रे सरस और मधुर दूत काव्य मानकरे राम सीता, राधा कृष्ण, लौकिक नायक नायिका, भक्त और भगवान इत्यादि आलम्बन भाव चित्रित। एतद् भिन्न ए दिगरे 34 नियम रे ओडिया रे रचित मधुपदूत, कोकिलदूत, चंद्रदूत, बातदूत प्रभृति आदृति लाभ करिछि। देवजानीक दासी भावरे रहिथिबा राजकुमारी शर्मिष्ठा अदूरे थिबा प्राणप्रिय जजातिଙ୍କ निकटकू निजर मनोवेदना जणेई पवन को संदेश वाहक दूत भावरे ग्रहण करिसंती, प्रेरणा मध्य करिसंती। अणमानवीय तत्व सांग को अत्यंत संवेदनशील पक्षी, हंस सहित कोइली, शुक, सारिका, काक, पारा भली प्राणीଙ୍କ माध्यमरे प्रेम संदेश प्राप्त करी प्रेमीजन विरह विदग्ध हृदय को शीतल करि पारिसंती। क्रमशः मनुष्य समाज रो विश्वस्तता भित्तिरे दूत और दूती मानकु प्रणय संदेश आदान प्रदान निमंते व्यवहार करागला। विशेषकर विरह काल रे अत्यंत निष्ठार सहित एभली कार्य संपादन करिवार दृष्टांत रहिछि।
ମଧ୍ୟକାଳୀନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରଣୟ କାଳରେ ଦୂତୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଏତେ ସଫଳ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ହେଲା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୀତିକାଳ ଓ ଆଧୁନିକ କାଳରେ ଶସ୍ତା ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ନାନା ଶୃଙ୍ଗାରିକ ପ୍ରେମ କଥାର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦାର ପ୍ରଣୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୂତୀମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେଶବାହକ ଭୂମିକା ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି ଯେ ଆଜି ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ସେହିମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ନାରୀ ପକ୍ଷରେ ଦୂତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି, କଳା ନିପୁଣତା, ସହୃଦୟତା, ଉତ୍ତମ ସ୍ମୃତି, ମଧୁର ଭାଷଣ ବାଗ୍ମିତା, ବକ୍ରୋକ୍ତି, ପରିହାସ ପ୍ରିୟତା ଆଦି ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତାର ମାପକାଠି। ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣକାର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୀତିଯୁଗର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କାଳର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ଚାତୁରୀ, ରସାତ୍ମକତା, ଗୀତାତ୍ମକତା ଓ କାବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୂତୀ କାବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା। ହେଲେ ସନ୍ଦେଶବାହକ ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବାକ୍ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ନାୟକ ବା ନାୟିକାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ପକାଇବାର କୌଣସି ଉଦାହରଣ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା, ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସମର୍ପଣ ଭାବନାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନଥିଲା। ଏମାନେ ଆଜିକାଲିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥମାନଙ୍କ ଭଳି ଅର୍ଥାନ୍ୱେଷୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ନଥିଲେ, ବରଂ ଏମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଭଳି ନାୟିକାର ଶୃଙ୍ଗାର ଓ ରୂପସଜ୍ଜାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରୀତି ସମ୍ଭାଷଣ କରିବା, ହସିବା, ରୁଷିବା ଓ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସନ୍ଦେଶବାହକ ଦୂତୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଥିଲା। ଏକ ପକ୍ଷରେ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ରାଧାଙ୍କର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଓ ଦୂତୀ ଆଗରେ ମନ କଥା ଖୋଲି କହିଛନ୍ତି, କହେ ରାଇ ଦୂତୀ ଶୁଣ ମିତଣୀ, କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ମୁରଲି ପାଣି, ଦୂତୀ ଗୋ କାହ୍ନୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କୃଷ୍ଣ କଳ୍ପତରୁ ନବ ଅଙ୍କୁର। କହେ ରାଇ ଦୂତୀ ଶୁଣ ମିତଣୀ, କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ମୁରଲି ପାଣି, ଦୂତୀ ଗୋ କାହ୍ନୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କୃଷ୍ଣ କଳ୍ପତରୁ ନବ ଅଙ୍କୁର। ଦୂତୀ ଚଉତିଶା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ସଖୀ ଆଗରେ ନିଜ ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରାଣରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ କରାଇ ଦେବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଧା। ରାଧା ବୋଇଲେ, ସଖୀ ଶୁଣ, ତୋର ମୋର ଏକ ପ୍ରାଣ, ପିଣ୍ଡ ଭିନ୍ନ ମୁଁ ମଲେ ତୁ ହେବୁ କି ଭଲ, ମୋ ଦୋଷ ପଛକୁ ପକା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡକା, ଡକା କଲାଣି ମଦନନ ଭାଙ୍ଗ ବୋଲ, ଯେତେ ଦଣ୍ଡେ ବିଳମ୍ବ କଲୁ, ରାଧା ନାମ ଗୋପ୍ୟ ହେବ ମହିମଣ୍ଡଳୁ। ଏହା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ନବମ ପୋଇରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଆଜିକାଲିକା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଡରାଣ କି ଧମକାଣ ନୁହେଁ। ରାଧା ନିଜ ମନ କଥା ସଖୀ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମିଳନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ସଖୀର ଧର୍ମ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପରିଣୟ ପରେ ପ୍ରଥମ ମିଳନ ଲାଗି ନବଦମ୍ପତିଙ୍କର ଆବେଗମୟୀ ଅନୁଚିନ୍ତା ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ କେଳିପୁର ସଜ୍ଜା ଇତ୍ୟାଦି ସାଙ୍ଗକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟି। ନାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କ ସହ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ମିଳନ କିପରି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପକ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସଖୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁରତାର ସହ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କରିଛନ୍ତି। ନାଥ ହାତ ଧରି ବାଟୁଆଇ ନେବେ ତୋତେ, ମଥା ଟେକି କଥା ନ କହିବୁ କଦାଚିତେ, କୂଳେ ଧରୁ ସେ ଯେ ଖସି ବସିଥିବୁ ବାଳା, ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ଖେଳାଇ କୁଣି ଡୋଳା, କେବଳ ଏଇ ଅବଳା କୋମଳ ବୋଲି ତୁହି, ନୋହିବୁ କାତର କାନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ଚାହିଁ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରୁ ଏହା ଉଦ୍ଧାର। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଗତି ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଣୟ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହେଲା। ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ ହେତୁ ସନ୍ଦେଶ ବାହକଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଭରସା କରିହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଅନେକ। ପ୍ରଥମତଃ, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ନାୟକର ସନ୍ଦେଶ ନ ଦେଇ ନିଜେ ପଟାପଟି କରି ନାୟିକାକୁ ପ୍ରେମଜାଲରେ ଫସେଇବା ଦେଖାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏପରିକି ସନ୍ଦେଶ ବାହିକା ବି ଭାଇ ବା ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ନାୟକକୁ ହାଇଜ୍ୟାକ୍ କରିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳିଲା। ତୃତୀୟରେ, ସନ୍ଦେଶ ବାହକମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟାରେଜ ବ୍ୟୁରୋ ଭଳି ପ୍ରଣୟ ଯୋଗସୂତ୍ର କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ନାଁରେ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଏହି କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଲା ଭଳି ଏମାନଙ୍କ ପାଉଣା ମଧ୍ୟ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ହାରରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଚତୁର୍ଥରେ ଆଉ କେହି କେହି ଧୂର୍ତ୍ତ ଦଲାଲ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ଘଟଣା ବି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲା। ପଞ୍ଚମରେ ବେଇମାନିର ପରାକାଷ୍ଠା ହେଲା ଆକାଂକ୍ଷିତ ପାତ୍ର ବା ପାତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆକାଂକ୍ଷିତ ପାତ୍ର ବା ପାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇ ଏକ ପକ୍ଷରୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଓ ଅପର ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍କୋଚ ନେବା ଭଳି ଘୃଣ୍ୟ ଘଟଣା ମାନ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଫଳରେ ଏଣିକି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ପତ୍ରାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥିରେ ଭାଷା, ଭାବ, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିବାକୁ ଉଭୟ ସୁନ୍ଦର ଲେଖନ, ଉନ୍ନତ ଭାଷା ଓ ଚିଠିର ସଜ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଚିଠିକୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବା ଫଳରେ ହସ୍ତଲିପିର ମାନ ଉନ୍ନତ ହେଲା। ଜଣେ ଜଣେ ତ ଚିଠି ଲେଖି ରାତି ପୁହାଇ ଦେବାର ନଜିର ଅଛି। ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଚିଠିଟିକୁ କାହା ହାତରେ ପଠେଇବା ନିରାପଦ ହେବ? ନାୟକ ନିଜେ ଯାଇ ନାୟିକାର ଘର ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଟହଲ ମାରି ଚାକର ଚାକରାଣୀ କିମ୍ବା ଚୌକିଦାର ହାତରେ ଦେଇକରି ଆସିହେବ। ଭାବିଲା, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ, କାଳ ଓ ମାଧ୍ୟମ ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ। ଘର ପାଖର ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଚକୋଲେଟ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଯଦି ଏ କାମରେ ଲଗାଯାଇ ପାରନ୍ତା ତେବେ ଅତି ଉତ୍ତମ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଚିଠିଟି ଯଦି ଝିଅର ମା କିମ୍ବା ପୁଅର ବାପା ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ପ୍ରେମର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏ ବ୍ୟାପାରରେ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ତାହେଲେ ଭୁଲ ହାତରେ ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରେମୀଜନ ଏ ଦିଗରେ ବାଟ ବାହାର କରି ଝିଅଟିଏ ଅନ୍ୟ ଝିଅକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅଟିଏ ଝିଅ ଲେଖିଲା ଭଳି ଲେଖିଛି। କ୍ରମଶଃ ଆହୁରି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି କୋଡ୍ ୱାର୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଯଦି ଚିଠି ଉପରେ କୌଣସି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ତେବେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ କୋଡ୍ ୱାର୍ଡକୁ ଭେଦ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେ ପ୍ରେମ କଳାର ବିବିଧ ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦର ଲାଭ କରିଛି। କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଣୁ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭାଷଣରେ ଏବେ ବାଧା, ବନ୍ଧନ, ଭୟ, ସଙ୍କୋଚ ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଲାଇବ୍ରେରୀ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, କମନ ରୁମ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗପିବାରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ମିଳେ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ନହେଲେ ବି ତାର ପାଖାପାଖି ନିଶ୍ଚୟ। ତଥାପି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣର ସୁଖ ନିଆରା। ଏଣୁ ଯେତେ ଗପିଲେ ବି ମନ ପୁରେ ନାହିଁ। ବହି ଭିତରେ ପ୍ରେମପତ୍ର ପୂରେଇ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ନିରାପଦ ମଣି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଘରେ ଯାଇ ଏକାନ୍ତରେ ବହି ପଢ଼ିବା ବାହାନାରେ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ପରସ୍ପରର ଅନୁଭୂତିକୁ ବାରମ୍ବାର ପାକୁଳି କରି ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ସାର୍ କି ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସର୍ବନାଶ, ପାଠପଢ଼ାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବା ଭଳି ଆଶଙ୍କା ବି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଣୟୀ ଦୂରଭାଷକୁ ଆଶ୍ରା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋବାଇଲକୁ ଆଶ୍ରା କରନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ପ୍ରେମାଳାପରେ ମଗ୍ନ ଥିଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ମା ବାପାଙ୍କ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ି କିମ୍ବା ଫୋନ୍ କଲାବେଳେ ପ୍ରଣୟୀ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁଜନ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ ପରିଣାମ ବିସ୍ଫୋଟକ ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଏବେ ମୋବାଇଲ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଛି। ଚାକିରି କାଳରେ ରାତି ଦିନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହି କାମ କଲାବେଳେ ଯେତେ ଗପିଲେ ବି ଘରକୁ ଆସି ପ୍ରେମ ସମ୍ଭାଷଣ ସମ୍ବଳିତ ସନ୍ଦେଶ ବାରମ୍ବାର ନ ଦୋହରାଇଲେ ଶ୍ରମ ଲାଘବ ହୁଏ ନାହିଁ କି ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକାର, ସୁସମାଲୋଚକ, ଅନୁବାଦକ, ବିଶିଷ୍ଟ କବି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆଲୋଚକ, ଜଣେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ସାହିତ୍ୟିକ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ପ୍ରଣୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସନ୍ଦେଶ ବାହକ। ଦୂତକାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାରୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଚିଠିପତ୍ର ପ୍ରେରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ବିବରଣୀ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆଲୋଚନା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଲେଖାଟିକୁ କାଦମ୍ବିନୀ ପତ୍ରିକା, ଯାହାକି ଫେବୃଆରୀ 2026ରୁ ପାଇଲି, ଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଆଜିର ପିଢ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲୋଭରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କାରଣ ଦୂତକାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ତାର ରୂପ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ସାରିଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଅତି ସହଜରେ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସଂକୋଚ କରୁନାହିଁ। ଦୂତକାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ସନ୍ଦେଶର, ଚିଠି ପତ୍ରର ବା ଭାବ ବିନିମୟର ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଅଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।